ہوا نے سب کو بتا دیا ہے ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے۔ میں ہوں خواجہ اشرف۔ ایک دن یہ دن بدلیں گے، ایک دن ساری تاریکی چھٹ جائے گی، ایک دن انسانوں کے ذہنوں پہ پڑی ساری ظلمت ہٹ جائے گی، ایک دن سب انسان دیکھیں گے سچ کا سورج جیسا چمکتا چہرہ، اس دن ساری تفریقیں مٹ جائیں گے، صرف انسان باقی رہ جائے گا ایک دن۔ اس نے یہ لائنیں کاغذ پر لکھی اور پھر چائے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ سچ یہ ہے کہ اسے بھوک بھی نہیں تھی، وہ کچھ کھانا پینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب لکھتے لکھتے تھک گیا تھا تو چائے بنانے لگا تھا۔ صرف ایک قلم کاغذ پر اس کا زور چلتا تھا، باقی ہر چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر تھی۔ وہ روز بری خبریں سنتا، پہروں ان پر کڑتا اور پھر قلم کاغذ پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اس کے کمرے میں ہر طرف کاغذ بکھرے تھے جن پر اس نے کچھ نہ کچھ لکھ رکھا تھا۔ پہلے اس کی بیوی زندہ تھی، وہ جو کچھ لکھتا وہ اسے فائل میں لگا دیتی۔ اس اللہ کی بندی نے مختلف فائل فولڈر بنا رکھے تھے۔ ایک فائل فولڈر نظموں کا تھا، دوسرا مضامین کا، تیسرا کہانیوں کا اور ایک گالیوں کا جو ہر روز وہ کاغذ پر لکھ کر پھینک دیتا تھا۔ ان فولڈروں میں اس اللہ کی بندی نے کئی سیکشن بنا رکھے تھے، جیسے نظموں کے فولڈر میں ایک سیکشن انقلابی نظموں کا تھا، دوسرا رومانی نظموں کا اور تیسرا جمالیاتی نظموں کا۔ اسی طرح مضامین کے فولڈر میں ایک سیکشن سیاسی مضامین کا تھا، ایک سماجی کا اور ایک معاشی کا۔ کہانیوں والے فولڈر کی تقسیم بھی کچھ ایسے ہی تھی، اس میں ایک سیکشن تجریدی کہانیوں کا تھا، ایک سماجی کہانیوں کا اور ایک مابعد طبیعیاتی کہانیوں کا۔ گالیوں کے فولڈر میں بھی کئی سیکشن تھے، خدا کو گالیاں، حکومت کو گالیاں، نظام کو گالیاں، لیڈروں کو گالیاں اور جھوٹے اور منافق دانشوروں کو گالیاں۔ دانشوروں کو گالیوں کے سیکشن کے اس اللہ کی بندی نے کئی حصے کر رکھے تھے۔ ایک ان دانشوروں کو گالیوں کا سیکشن تھا جو چٹا سفید جھوٹ بولتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا مفاد اسی میں تھا کہ وہ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے رہیں۔ دوسرا ان دانشوروں کے نام گالیوں کا سیکشن تھا جو نہیں جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ صرف پراپیگنڈے کا شکار تھے۔ کچھ خدا کے نام پر جھوٹ بولتے تھے، کچھ سامراج کے نام پر اور کچھ حکومت وقت کے نام پر، لیکن وہ جو کہتے یہ سوچ کر کہتے کہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی نہ کسی حادثے کے نتیجے میں کسی پراپیگنڈے کا حصہ بن گئے ہیں۔ جیسے پیدائشی مسلمان ساری عمر ایک سنے سنائے اسلام کا پراپیگنڈا کرتا رہتا ہے، وہ اسلام کے نام پر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جن کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی سارا دن اس کے لکھے کاغذات اکٹھے کرتی، ان پر لکھا پڑھتی اور پھر مناسب فولڈر میں لگا دیتی۔ کبھی اس کی تحریریں پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی، کبھی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی اور کبھی اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی۔ اسے اپنی بیوی کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو اس نے لکھا ہے اس کا سماج پر کیا اثر ہوگا۔ وہ اپنی تحریروں پر اپنی بیوی کے رد عمل کو سماج کا رد عمل سمجھتا تھا۔ اس کا سماج اس کی بیوی سے شروع ہوتا اور اسی پر ختم ہو جاتا۔ جو نظم اس نے ابھی لکھی تھی وہ پہلے بھی ایسی کئی نظمیں لکھ چکا تھا۔ فیض احمد فیض کی طرح اسے بھی امید تھی کہ ایک دن ضرور آئے گا اور وہ بھی اس کی زندگی میں، جب تاج اچھالے جائیں گے، تخت گرائے جائیں گے اور راج کرے گی خلق خدا۔ اس کی بیوی اس دن کا انتظار کرتے فوت ہو چکی تھی۔
उस बेचारी की जिंदगी में तो वो दिन नहीं आया था, लेकिन उसकी तहरीरों की चक्की अभी तक चल रही थी, जिससे तरह तरह की तहरीरें बरामद हो रही थी। लेकिन अब उन तहरीरों को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो सब उसके इर्द गिर्द, उसके कमरे और कमरे से बाहर पूरे घर में फर्श पर बिखरी थी। वो पेशे के एतबार से यूनिवर्सिटी में अदबियात का प्रोफेसर था। सरकारी मुलाजिम होने की हैसियत से वो अवाम की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता था, लेकिन मुलाजमीन के भी सियासी जज्बात होते हैं, वो भी समाज का हिस्सा होते हैं, वो भी हुकूमती पॉलिसियों से वैसे ही मुतासर होते हैं जैसे आम लोग। आटे दाल और चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगे तो उनका बजट भी मुतासर होता है। जब उन पर बोझ बढ़ जाए तो वो भी जहनी इंतशार का शिकार होते हैं। इसी तरह अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क पर नाअहल लीडरशिप काबज हो, ऐसे लोग हुक्मरान बन जाएं जो गंदम और जौ में फर्क न कर सकें, लेकिन अवाम की जहानत की कदम कदम पर तौहीन करें, मुल्की खजाना लूटें, आइन और कानून को अपनी रखेल समझें, तो सोचने समझने वाले लोगों के जहनों में ऐसे तूफान उठने लगते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह अखराज के रास्ते चाहिए होते हैं। उसने इस ज़हनी इंतशार का हल तहरीरों की शक्ल में निकाला था। यूनिवर्सिटी में अपनी मुलाजमत के दौरान वो रोजाना ऐसी तहरीरें लिखकर फ्लोर पर फेंक देता और उसकी बीवी उन्हें उठाकर मुनासिब फोल्डर में लगा देती। उन तहरीरों से उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती, उसकी सरकारी हैसियत भी मुतासर ना होती और उसकी तहरीरें भी महफूज हो जाती। बीवी की वफात के बाद वो चाय बनाने से पहले 100 बार सोचता था, खाना बनाकर खाने की बजाय भूखा सो जाने को तरजीह देता था। तहरीरें संभालना उसे सबसे मुश्किल काम दिखाई देता था। चनाचे फर्श पर गिरे कागजों से उसके घर का मंजर मौसम खज़ां में सूखे पत्तों से अटे किसी गार्डन का सा था। पत्ते सूखे हों तो उनमें आग लगना आसान हो जाता है, आग लगे तो फिर धुआं भी उठता है, धुआं उठे तो खल्के खुदा मुतवज्जो होती है, खल्के खुदा मुतवज्जो हो तो हरकत पैदा होती है, और खल्के खुदा हरकत में आए तो इनकलाब आते हैं, हुकूमतें उलट जाती हैं। उसने चाय का पानी चूल्हे पर रखा तो हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई। चाय के पानी के उबलने के साथ साथ हवा में तुंदी आने लगी। हवा में तुंदी पैदा हुई तो घर का दरवाजा जिस पर चटनी नहीं लगी थी चौपट खुल गया। फर्श पर जगह जगह फैली तहरीरें हवा के दोष पर सवार सारे शहर में फैल गईं। कोई नज्म किसी के हाथ आई, कोई मजमून किसी के हाथ लगा, कोई कहानी किसी के दिल में उतर गई। उसने हवा के दोष पर उठते कागजात को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हाँप कर बैठ गया। हवा के दोष पर उठती उसकी कई बरसों पर महीत तहरीरें शहर में दस बदस गर्दिश करने लगी। किसी ने कहा आसमान से किसी फरिश्ते ने कागज पर लिखकर मुल्क के लोगों के नाम पैगाम फैलाया है कि वो अपने हकूक के लिए उठ खड़े हों। किसी ने कहा किसी दूसरे मुल्क ने जहाज से पूरे मुल्क में बगावत की आग भड़काने के लिए ये बागियाना तहरीरें फेंकी हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर की बरसों की फ्रस्ट्रेशन पर मबनी तहरीरें आखिर लोगों के हाथों में पहुंच गईं। उसकी तहरीरें पढ़कर उनमें हिलचल पैदा हुई और फिर ये हिलचल बढ़ते बढ़ते एक तहरीक में बदल गई। प्रोफेसर चाय बनाकर चुस्कियां लेकर पीते हुए सोच रहा था, लिखे लफ्ज में कितनी ताकत है। उसने अब तक ये तहरीरें लोगों से छुपा रखी थी, लेकिन अब हवा ने ये सब लोगों में फैला दी हैं। उसने चाय की चुस्कियां लेते हुए खिड़की से बाहर देखा। सारे शहर के लोग उसके घर के बाहर मजमा की सूरत में इकट्ठे होकर उसकी नज़म आवाज़ें बुलंद हम सदा होकर गा रहे थे, एक दिन ये दिन बदलेंगे, एक दिन सारी तारीकी छट जाएगी, एक दिन इंसानों के जहनों पर पड़ी सारी जुल्मत हट जाएगी, एक दिन सब इंसान देखेंगे सच का सूरज जैसा चमकता चेहरा, उस दिन सारी तफरीकें मिट जाएंगी, सिर्फ इंसान बाकी रह जाएगा, एक दिन एक दिन एक दिन। तो ये थी जनाब आज की कहानी। शुक्रिया।